زارا نے بلایا ہے مجھے، اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیسا کام؟ ڈیزائنر کا۔ اچھا ہے، کر لو۔ اب پوچھ رہے ہیں زین؟ تمہاری مرضی ہے، کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ مچ پر من۔ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مرغی تیار کی ہے، واہ 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 واہ۔ لگتا ہے مونا لیزا ڈش کے اندر سے مسکرا رہی ہیں۔ سنا ہے پرانے زمانے میں بادشاہوں کو جب ان کے نوکر کھانا سرو کیا کرتے تھے تو پہلے خود چکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں کسی نے زہر نہ ملا دیا ہو۔ میرا خیال ہے میں بھی اس حکایت پر عمل کر ہی لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھائیے آپ کباچہ، آپ بکواس مت کرو۔ میں معافی چاہتا ہوں قطب الدین صاحب، معافی چاہتا ہوں۔ بہت پریشان۔ جی ہاں، وہ تو دیکھیں نا، پریشانی کے نشان آپ کے چہرے پر سائن بورڈ کی طرح لٹک رہے ہیں۔ ویسے بائی دی وے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیا کرو، سمجھے تم؟ جی جی، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں میں۔ دیکھیں نا، وہ اصل میں اتنی دیر سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اتنی دیر سے جو اس فرش پر ٹہل رہے بگڑے ہوئے ہاتھی کی طرح، تو یہ فرش گھس چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کا لاسٹ سین ہو رہا ہے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ جی، میں نے ریزائن کر دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا مطلب؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ پتہ میں نے کس لیے ریزائن کیا؟ ان خواتین کی وجہ سے ریزائن کیا۔ یہ غیر شائستہ، ٹھیک ہے، یہ غیر سنجیدہ، سطحی گفتگو کرنے والی خواتین، ہر وقت ہی ہا ہو کرنے والی خواتین، اسی لیے میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں سب کچھ۔ جی جی، آپ کا اشارہ کہیں بیگم فاران کی طرف تو نہیں؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا، لیکن وہ جو ہے نا، وہ یہ اتنا بڑا گھر ہے، پتنی کہاں چلی جاتی ہے۔ ہیلو ہیلو، گڈ ڈے مس سمیر۔ آنی کہاں ہے؟ غالباً اپنے کمرے میں ہوں گی۔ اٹس اے بیوٹیفل، ریئلی بہت خوبصورت پرندے ہیں، ہے نا اچھے؟ اور طوطے والا کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے ہو کے بولنے لگیں گے۔ طوطوں کو تو رہنے دیجئے، غلط بات انسانی بولتے ہیں۔ تبھی تمہارا نام بکرات ہے۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ آپ مجھے طوطا کہہ لیجئے، ان طوطوں کو بکرات کہہ لیجئے۔ ویسے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بہت سارے لوگوں کی شکلیں جانوروں سے ملتی ہیں۔ وہ جو ہے نا، وہ آپا بیگم، جی، ان کی شکل بالکل ٹائیگر سے ملتی ہے۔ جی جی جی۔ ایسے ہے کہاں آپا بیگم؟ دیکھیے، اگر میرے قریب وریب ہوتی تو ظاہر ہے اس وقت میرے چہرے پر خطرے کی لال بتی جل رہی ہوتی۔ آپ تشریف رکھیے نا، دیکھیے میں نے کچھ ڈشز تیار کی ہیں، آپ اس کو ذرا ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ہاں، تھوڑے سے اپنے طوطوں کو بھی کھلائیے گا۔ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ جی ہاں۔ وہ کباچہ کدھر ہے؟ اگر اس نے دیکھ لیا نا تو گھرانے لگے گا۔ جی جی۔ ویسے معلوم ہے کباچی کی شکل کس سے ملتی ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، گلا خراب ہے اصل میں۔ اس کی شکل بالکل ٹیڈی بیئر سے ملتی ہے۔ جی جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گند بلا آپ نے کیوں رکھا ہے یہ ڈائننگ ٹیبل پہ؟ اٹھائیے یہاں سے۔ خبردار ان کو ہاتھ لگایا ہو، میرے طوطے کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھا تو جائیے آپ ان کو اپنی ڈائننگ ٹیبل پر جا کر کھانا کھلائیے اور اپنے صوفے پر جا کر بٹھائیے۔ میرے ہوتے ہوئے یہ یہاں نہیں ہو سکتا، سمجھیے آپ؟ جب تک میں یہاں ہوں یہ پنجے یہیں رہیں گے۔ یہ ناممکن ہے۔ کس قسم کی خاتون ہے؟ پھر طوطے لے آئیے آپ ڈائننگ ٹیبل پہ۔ قطب الدین، یہ تم طوطے ہیں بیگم صاحب۔ اچھا، تو اس عمر میں اب طوطے پالنے کا شوق ہو گیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کیا کرواؤ گے ان سے؟ سڑک پہ کھانے نکلواؤ گے؟ میں نہیں ہوں جی، میں نہیں ہوں۔ وہ دن کھانے کی میز پہ کھیل لیا، یہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے، انہیں باہر لے جاؤ۔ سر میں کبھی نہیں کھیلتا ہوں، میں ساری زندگی نہیں کھیلا ہوں۔ یہ تو یہ سب بھانجی لے کے آئی ہے، بھانجی۔ ہاں، میں لے کے آئی ہوں، اور آنی دیکھی ان چڑیوں کو چھیڑ رہا تھا، اگر ان کو چوٹ لگ جاتی تو؟ کتنی پیاری چڑیاں ہیں، اور فرحان دیکھو کتنی کیوٹ ہوتے ہیں، آنکھیں بھی اور چونچ کتنے کیوٹ ہے، بیوٹیفل، اور طوطے کتنے ڈیشنگ ہیں، فینٹاسٹک۔ فرحان ہم ایک بہت بڑا پنجرا بنائیں گے اور اس میں بہت سے پرندے پالیں گے۔ ہاں ضرور ضرور۔ زین رحمان، سدھر جاؤ، یہ آفس ہے۔ I'm sorry، مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ میں گارمنٹ فیکٹری کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ بھئی ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی کسی سے خفا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں تاکہ ناراضگی دور ہو جائے۔ تو خفا کون ہے؟ تم خفا نہیں ہو میرے سے؟ کیسی غلطی ہو گئی میرے سے، میں سمجھا تھا وہ جو ڈانٹ پھینٹ کر ہوئی تھی اس کی وجہ سے تم ناراض ہوگی میرے سے۔ میرے پیسے بھی ضائع کرا دیے،
किसी नेक काम पे खर्च करता तो सवाब तो होता कम से कम। तो वापस ले जाओ और बेच दो इसे आधी कीमत पर, आधा सवाब मिल जाएगा। ओह नहीं जी, हम तो बादशाह लोग हैं, जो दे दिया सो दे। लो, तो तुम अपने दफ्तर में बॉस बनकर बैठे, मुबारक हो। ऑफिस अच्छा है ना? फर्स्ट क्लास। वैसे मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझता था ना, तुम उतनी हो नहीं, अभी अकल है थोड़ी सी तुम्हें। फिर लड़ाई की बातें शुरू कर दी हैं। फिर शुरू। असल में मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, तो बस कसूर तुम्हारा है एक्चुअली। कसूर मेरा है। अच्छा अच्छा चलो सुनो। जैन तुम बहुत खराब हो। एक तो हौसला बढ़ाने के बजाय यहाँ आते हो, तंग करते हो और फिर मुझसे लड़ते हो। ओए मैं तुमसे लड़ूं? कैसे हो सकता? अच्छा चलो, इसी बात में मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ, बड़ी जबरदस्त। उठो चलो। मैं नहीं जा सकती। और 2 घंटे में तुम्हारा दफ्तर भाग तो नहीं जाएगा? मैं नहीं जाना। वाह वाह, बड़े फूल से जाए हुआ। ये फूल मेरा अखलौता, इसमें देखो कैसा लगता है। वाह। साथ में भेजें, काम शुरू करने की मुबारकबाद है। वो अभी आ रहे हैं और अपने साथ कुछ प्लान्स भी लेकर आ रहे हैं जिनसे हमें बहुत फायदा होगा। फिर तो तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे। ऐसा करता हूं कि मैं चलता हूं। रुक जाओ ना भाई, मिलके जाना उनसे, और कॉफी मैं तुम्हें पिलाती हूँ बहुत अच्छी से। ज़ारा अहमद, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये जो तुम्हारे साथ सलमान साहब है ना, इनसे मिलने का मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है। और ये फूल भी इन फूलों में अच्छा नहीं लगा। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ भाई। हाँ सच आबा बेगम, आपके कहने के मुताबिक मैंने साड़ी भी बांधी, गुलबंद भी पहना, झुमकी भी पहनी, लेकिन जैसे आपके भाई की नजर मुझ पे पड़ी तो उन्होंने इतनी जोर से चीख मारी और कहने लगे कि इस उम्र में तुम इस कदर भयानक लग रही हो चीजें पहनकर, और आंखें बंद करके खड़े हो गए। क्या करती, शर्मिंदा होकर सब जेवर वेवर उतार दी। शर्म नहीं आती फरहान तुमको? ऐसा भोंडा मजाक करते हो, वो भी नई नवेली दुल्हन के साथ है? बच्ची के सारे जेवर उतरवा दिए। ऐसा दिल दुखा होगा गरीब का। फिर मैंने ये भी सोचा आबा बेगम कि इनकी बात मानना भी तो मेरा फर्ज है ना। बीबी, इसकी बात मानोगी ना तो बावली हो जाओगी। ये तो यूं ही ऊट पटांग बकता रहता है। खुद सोचिए आपा बेगम, कल आप मुझे कमखाब की शेरवानी और सुर्ख पगड़ी पहना देंगी तो इनके दिल पे क्या गुजरेगी? तुम तो ज्यादा मत बोला करो, ये वबा तुम्हारी फैलाई हुई है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं वलीमे की दावत करूंगी और अपने पूरे अरमान निकालूंगी, समझी? वलीमा हमारा? तो क्या महल्ले का? नहीं, हमसे ये हरकत नहीं हो सकती। अरे सालों से जो लोगों को तोहफे तहफ दे रहे हैं, वसूलियाबी का कोई सिलसिला ही नहीं है भाई। मैंने तो पूरा हिसाब लिखा हुआ है, पाई का। आपा बेगम प्लीज, मैं कठपुतली बनकर नहीं बैठ सकती, मुझे घबराहट होती है। देखो बीवी, बावले पने की बातें तो मत करो है। ये तो वलीमा होगा और जरूर होगा, और तुम जेवर और कपड़े भी पहनो। अरे भाई 20 साल से लोगों को तोहफे तहफ दे रहे हैं, कभी शादी पर, कभी सालगिरह पर, कभी इस पर, कभी उस पर। वसीलियाबी कैसे होगी? हाँ भाई, मेरे तो कोई औलाद है नहीं, ये एक भाई है। इसके वलीमे पर पूरे अरमान निकालूंगी, सारे पैसे वसूलूंगी, समझी तुम? कबाब और खाइएगा? तुम्हें मालूम है तुम्हें कम खाती हूँ और बेवक्त नहीं खाती हूँ। हाँ, चखने चखाने में कोई एक आध कबाब खा लिया था मैंने। खाए तो आपने 11 है, लेकिन यहाँ गिन कौन रहा? क्या मतलब? कहने में क्या है? विदा, मैं चाहती हूँ कि लेडीज के लिए इस तरह के लिबास डिजाइन करूँ जिसमें वो स्मार्ट भी लगे, खूबसूरत भी, और आसानी से काम भी कर सके। हाँ देखो, इसीलिए तो मैंने इतने मुख्तलिफ डिजाइन बनाए। ये देखो, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए है, और ये वाला घरेलू खवातीन के लिए, और ये वर्किंग वुमेन के लिए। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में लिबास जो है उम्र, रंगत और शख्सियत के हिसाब से होना चाहिए। जॉर्जेट के नमूने भी लाए हूँ मैं कुछ। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारे यहाँ इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता कि हमारी जमीन का रंग क्या है, आसमान का रंग क्या है, लोगों का रंग क्या है, और मेरे ख्याल में इनमें मुनासिबत होनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने इन सब बातों का ख्याल रखा। और वैसे ही मेरे ख्याल में कपड़ों को ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो इतने महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, और रेडीमेड कपड़ों को जरा सस्ता ही होना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल हम सिर्फ कॉटन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में हम इसमें कामयाब भी रहेंगे। हेलो मिस अहमद। आइए आइए। भाई आज तो आप मुझे अच्छी सी एक चाय पिलाएं। आपका ऐसा काम किया है जो सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी आप। मसलन? भाई जिस कपड़े की आप दोनों कल बात कर रहे थे ना,
जिसका नमूना मैं आप लोगों से लेके गया था, बस आज सुबह मैं एक फैक्ट्री से गुजरा था और मुझे वो एग्जैक्टली सेम मटेरियल नजर आ गया, तो मैंने आप लोगों के लिए 200 थान खरीद लिए हैं, और वो भी जबरदस्त डिस्काउंट पे। मगर आपने इतनी जहमत क्यों की? वो कपड़ा तो मिल जाता, हम खुद मंगवा लेते। तो बस ये समझिए कि आपने खरीद लिया। नहीं साथ साथ, ये तो बहुत ज्यादती, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तो कोई बात नहीं, हम कीमत अदा कर देंगे। अच्छा आप मेरे साथ आए ना मिस अहमद, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कपड़ा बाहर रखवा दिया। चलो विदा। नहीं ज़ारा तुम जाओ, मैं सोच रही हूँ काम खत्म करके घर चली जाऊँ, अब्बा की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। और हाँ, ये डिजाइन मैं तुम्हारे ऑफिस में छोड़ देती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं होकर आती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। अच्छा तो वाकई काम हो रहा है, तफरी नहीं हो रही।